the hot debate in the so-called Calvinist and the Armenian position. So there is a theological debate here, predestination. That the text says that one saved, always saved, or else is that uh, maybe double predestination is there? Is there any nuance of double predestination? Some is predestined to hell, some predestined to the heaven. So this is one of the debate here. Difficult or unclear passage. Mystery of Israel. What does that mean? That mystery, not unthinkable but previously hidden and now revealed. What is that? The work of Christ. Or ያንን ምስጢር በተለይ ጀንታይሎች ከእስራኤላውያን እኩል ፓርቴከር መሆናቸውን ሐዋርያው ጳውሎስ እዛው ኤፌሶን ላይ አንድ ምስጢር ነግራችኋለሁ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ያ ምስጢር ምንድን ነው? ያ ምስጢር እያብራራ ይሄዳል ማለት ነው። this is hidden and now revealed ከዛ በፊት ያልተገለጠ ነገር ግን አሁን በሐዋርያው ጳውሎስ በኩል የተገለጠ ምስጢር mystery of his will unite all things ቅድም ብለናል። what does that mean all things? Cosmic reconciliation extend to ምንድን ነው? does this imply universal salvation or cosmic order? Who are the first to hope? Jewish believers or Gentiles? Or the church? Seal and guarantee, what does that mean? It is one of the literary devices as we discussed before. Seal and guarantee, you are sealed. It is metaphorical language requiring cultural understanding. Metaphorical language is metaphorical. Metaphorical. ማህተም የምን መገለጫ ነው? የኦቶሪቲ። ስለዚህ ያንን ካላልን በቀጥታ ትርጉሙን ልናገኝ አንችልም። ስቲል ሜታፎሪካል ነው። ኢንተርቴክስቹዋል ኤቪደንስ ማምጣት እንችላለን። አዎ ኤሌክሽን፣ ፕሪዴስቲኔሽን፣ ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ሪፈር ማድረግ እንችላለን። ሪደምፕሽን ትሩ ብለድ Bible Colossians chapter 1:15 mystery revealed. What is that mystery? Sealing of the spirit in 2 Corinthians chapter 1 verse 22 inheritance motive 1 Peter 1:4 literary device doxology as we discussed before. Doxology means doxa means glory. This is one of the literary unit. በግሪክኛው ይሄ ክፍል አንድ አረፍተ ነገር ነው። single long phrase sentence in Greek one full long sentence repetition in Christ አንዱ የሊትራሪ ዲቫይስ አንዱ ሐሳብን በመደጋገም ነው። so it is one of the literary device. so ሌላው parallelism ነው። is there any parallelism? yes. Trinitarian structure is there. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Metaphor is there, your seal, guarantee. Okay. So is there inclusion, thematic framing, began with blessing and ends with praise. Is there elevated harmonic style? Yes, suggested. Clearly, is Christian worship language. A rough observation. Allah Chahadal. Thank you. ዝም ስትሉ እኮ
ኦኬ ሶ ይሄ እንደው ኦብዘርቬሽናችን አለበት የሚለውን ነገር ለማመልከት ደስ የሚል ትምህርት ነው። አንድ ጥያቄ ስላለኝ ነው። አሁን አንድን ክፍል ስናጠና ይሰማል አይደል? ይሰማል። አዎ፣ አንድን ክፍል ስናጠና ለምሳሌ አሁን ኤፌሶን ምዕራፍ 3 እስከ 14 ያለውን ክፍል ስናጠና ለምሳሌ ሜን ቲሙን ስናወጣ ስንት ቲም ነው አሁን የሚኖረው? ለምሳሌ ሴንተራል አይዲያ የዚህ ከ3 እስከ 14 ባለው ክፍል አሁን ብዙ ቲሞች እንዳለ አንተ አሳይተናል እና ግን ሴንትራል አይዲያ ወይም ሴንትራል ቲሙ ስንት ነው መሆን ያለበት? እሱ ትንሽ ግልጽ ስላልሆነብኝ ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው ሳሙኤል። ምንድነው የምናደርገው? ልክ ነህ። አንድ ቲም ነው ሊኖረን የሚችለው። ለምን? ቅድም እንዳልነው ፓሴጃችንን ዴሊሚት አድርገን የጀመርነው አይደል? ዴሊሚት ማለት አንድ ዩኒት ኦፍ ታውት መኖር አለበት። ፓሴጃችን ስለ አንድ ሀሳብ ለአንድ ጉዳይ የሚናገር መሆን አለበት። ያንን ነው ዴሊሚቴሽን የምንለው። ነገር ግን ከዛ ሀሳብ ከዛ ማዕከላዊ ሀሳብ ከዛ ዩኒት ኦፍ ታውት ተነስተን ግን ሌሎች ንዑስ ክፍሎች ከዛ ሀሳብ ጋር የተገናኙ ንዑስ ክፍሎች አይኖሩም ማለታችን ግን አይደለም። በኋላ ላይ ስትራክቸራል ዲቪዥን ላይ ስንመጣ ስትራክቸራል ዲቪዥናችን እንደዚሁ ከቲም ጋር የሚገናኝ ነገር ነው ማለት ነው። ስትራክቸራል ዲቪዥን ለምሳሌ ቅድም ብለናል አይደል? የጋዝ ዘ ፋዘር ዘ ወርክ ኦፍ ጋዝ ዘ ፋዘር ዘ ወርክ ኦፍ ጋዝ ዘ ሰን ዘ ወርክ ኦፍ ጋድ ዘ ሆሊ ስፒሪት እንደዚህ ብለንም ላንከፋፍለው እንችላለን። ኮንቴንት ነው የሚወስነን። ይህንን ዝም ብዬ ለኦብዘርቬሽን ያህል ነው እንጂ ክፍሉን በደንብ ስንከፋፍለው ኮንቴንት ዋይዝ ነው የምንከፍለው። ሀሳቡ ምንድን ነው? ክፍሉ ስለምንድን ነው የሚናገረው? ለምሳሌ ሐዋርያው ጳውሎስ የሀሳብ ለውጥ አድርጓል። ከዚህ እስከዚህ ለምሳሌ ጌታን እያመሰገነ ነው። ለምሳሌ Blessed is God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realm in Christ. For He chose us in Christ before the foundation of the world, that we may be holy and unblemished in His sight. He did እንዴት አድርጎ ብለስ እንዳደረገን ይዘረዝራል። እንዴት አድርገን ብለስ እንደሆንን በክርስቶስ ያገኘነውን ብለሲንግ እየዘረዘረ ይናገራል። መረጠን predestined us in him into the glory of his grace that he freely bestowed us on his dearly loved son. In him we have this, that he ቁጥር 9 ላይ ስንመጣ he did this ይሄንን ያደረገበት ምክንያት ነው የሚነግረን አይደል? the reason why he did this። ከዛ በፊት ግን እየዘረዘረ ይነግረናል። ያደረገበትን ምክንያት ደግሞ ይነግረናል። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮችን ኮንቴንት ዋይዝ ነው የምናያቸው። ነገር ግን አንድ ርዕስ አይኖረውም ወይ? ልክ ነው። ስንመርጥም ክፍሉ ስለ አንድ ሀሳብ ብቻ ዩኒት ኦፍ ታውት መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብን። በተለይ ደግሞ ኤክሴጀሲስ ብቻም አይደለም ሪሰርችም ስንሰራ እንደዚህ። ስለዚህ ክፍሉ ስለ አንድ ዩኒት ኦፍ ታውት ካልሆነ እንቸገራለን፣ ለማገልገልም እንቸገራለን፣
ኤክስጀት ለማድረግም እንደዚሁ ለሪሰርችም እንቸገራለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ። ማን ነበር? ግርማ እያወጡት ነበር አይደል? ግርማ ነው በስተት ነው። ኦኬ አስፋው አመሰግናለሁ ታሜ። ምናልባት አሁን ያሳየህን ነገር ለኛ ወደፊት ለሚኖረን ፍሎ ኦፍ ታውት እንደገና ኤክስጀስ ለማድረግም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያሳየን ያለ ጥሩ ነገር እንደሆነ ይታያል። ይሄን ነገር እንዲሁ በእኛ ላይ ሼር ብታደርገን ጥሩ ይሆን ብዬ ነው። ኦኬ እሺ። አይ ቲንክ ሼር አድርገን ነው አይደል? አይ ማቴሪያሎችን ሼር አደርጋለሁ። ገና አልገባንም እኮ በደንብ። ጥሩ እዚሁ ይቀጥል፣ ደስ ይላል። አሁን በደንብ ክፍል ውስጥ እንገባለን። ገና መጀመሪያዎቹ ላይ ነን ያለነው። ኦኬ ሶ ትንሽ ንቅፋ እንደ ምናልባት ሌላ ትምህርት ካላችሁ አላወኩኝም። ሳምሶን ፕሊዝ። እሺ አመሰግናለሁ። ጥሩ እንትን ነው። ይሄ አውድና ይዘት የምንለውን ነገር ነው በአማርኛችን። ኮንቴንት እና ኮንቴክስት። አውዱ ያው ስለ አንድ ነገር ነው የሚናገረው፣ ወይም ቀደም እንዳልከው ኋትና ኋይ በሚለው እንትን ውስጥ ሆኖ አውዱ ኮንቴክስቱ እና ኮንቴንቱ ደግሞ ይዘቱ የሚለውን በደንብ ለማስረዳት ይመስለኛልና እንደዛ ነው። ትክክል ነው። ቴንክ ዩ ሳምሶን። አውድና ይዘት ማለታችን ነው። ልክ ነው። አንድ ኤክስጀት ሁለት ጥያቄዎችን ነው ሊጠይቅ የሚችለው ብለናል ማለት በጣም ሰመራይዝ እናደርገው ማለት ሾርት እና ፕሪሳይዝ እናደርገው ይዘትና አውድ ነው ሊጠይቅ የሚችለው። አውድ ስንል የተነገረበት ከባቢ ምን ይመስላል? ቅድም እንዳልነው ኮንቴክስቹዋል ስተዲ እናጠናለን። የኦዲየንሶችን ነባራዊ ሁኔታ፣ የሐዋርያው ጳውሎስ ይሁን ሌሎች ኦተሮች ኢንቴንሽን፣ ከምን አይነት ጉዳይ ነው? አርጊመንት ነው? ኮሬክሽን ነው? ወይንስ ግሳጼ ነው? ወይንስ ደግሞ ወንጌላት ላይ ሄደን አዋጅ ነው? የወንጌል አዋጅ ነው? ያንን ሁሉ ነገሮች ከሂስቶሪካል ባክግራውንዳቸው ተነስተን ሂስቶሪካል ባክግራውንዳቸውን ግምት ውስጥ እናስገባለን። ለዛም ነው ሂስቶሪካል ኮንቴክስት የምንለው። ነባራዊ ሁኔታዎቻቸውን እናያለን ማለት ነው። ኦዲየንሶቹ የት ነው የሚኖሩት? የገጠማቸው ሁኔታ ምንድን ነው? ነባራዊ ሁኔታ ምንድን ነው? ስለዚህ ያንን ኮንቴክስቹዋል ስተዲ ነው የምንለው። ኮንቴክስቹዋል ስተዲ ልክ ነው፣ አውዳዊ ጥናት ነው። ግን ያ ኮንቴክስቹዋል ስተዲ ታሪካዊ አውድ አለው፣ ፖለቲካል፣ ሶሻል እና ካልቸራል አውዶች አሉት። ስለዚህ ያንን አውድ ነው የምናጠናው ማለት ነው። ኮንቴክስቹዋል ስተዲ ሌላ ጊዜ በደንብ በስፋት እንመለከተዋለን። እሺ ሳምሶን። ስለዚህ አሁን ሂስቶሪካል፣ ሶሻል፣ ፖለቲካል እንትን በምንልበት ጊዜ የሊትሬቸር ሪቪው ውስጥ ብንፈልጋቸው፣ ምክንያቱም እዛ ጋር አሁን ባነበብነው ክፍል ውስጥ ለምሳሌ የክርስቶስን ሚስጥር ብንፈልግ ከሆነ ልናገኝ አንችልም። ሂስቶሪካሊ ምን ነበረ? ለምሳሌ ቆላሲያስን ብናጠና ወይም ደግሞ ቆሮንቶስን ብናጠና
ሂስቶሪካሊ ምን ነበሩ በዛን ጊዜ ፖለቲካው እንትን ምን ይመስላል ለምሳሌ ኢንተርቴስተመንታል ፔሪዶችን ማየት ሊትሬቸር ሪቪዎችን እዛ ጋር በጣም እንጠቀማለን ማለት ነው። ያ ልክ ነህ። ምንድነው ለየእንትኑ ይለያያል። ሁሉም ላይ የተለያየ ነገር ማለት የተለያዩ ነገሮችን ልናጠና እንችላለን። ለምሳሌ ፊልሞና ላይ ሄደን ስለ ባሪያና አሳዳሪ ያለውን ኮንቴክስት ማነው ሶሻል ኮንቴክስት ማየት አለብን አይደል? እዛ ቦታ ላይ አሁን ሜን ፋክተሩ ሶሻል ኮንቴክስት ነው ሊሆን ይችላል። የሶሻል አውዱ ምንድን ነው? ለዛ ክፍል ላይ ተስማሚ የሆነው ኮንቴክስቹዋል ስተዲ ሶሻል ኮንቴክስት ነው። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ሄደን ስንመለከት ስለ ያቺ ሰማርያዊቷ ሴትና ጌታችን ቁጭ ብሎ ዲስከስ ያደረጉበት መንገድ ካልቸራል ኮንቴክስትም አለው፣ ታሪካዊ ዳራም አለው አይደል? ታሪካዊ ይዘት ያለውን ጉዳይ አለ። ስለዚህ ያንን ክፍል ለምሳሌ ስናጠና ልናደርግ የምንችለው ሂስቶሪካል ኮንቴክስት እናጠናለን። ካልቸራል ኮንዲሽን ነው። እንዴት ከሴት ጋር ትነጋገራለህ የሚል ጥያቄ ደቀ መዛሙርቶች ሲጠይቁን እንመለከታለን። አይሁድ ከሰማርያውያን ጋር አይተባበሩም ነበር የሚል ደግሞ እዛው ላይ እንመለከታለን። ስለዚህ በታሪክ ውስጥ አይሁድ ከሰማርያ ጋር ያልተባበሩበት ምክንያት ምንድን ነው? ታሪኩ ይጠናል ማለት ነው። ሂስቶሪካል ኮንቴክስትም አለው። ካልቸራሊ ኮንዲሽን ነው። ከሴት ጋር ያለመነጋገር በባህሉ ምን ማለት ነው? ስለዚህ ይሄ ከመልእክቱ ጋር ምን ያገናኘዋል? ስለዚህ ካልቸራል ኮንቴክስት ኤንድ ሂስቶሪካል ኮንቴክስት አለ። ለየቴክስቱ የተለያዩ ጉዳዮች ሊገጥሙ ይችላል። ኤኒዌይ እኛ አሁን ትምህርት ስለሆነ ጠቅለል አድርገን ኮንቴክስቹዋል ስተዲ ብለን እንላለን ማለት ነው። ኮንቴክስቹዋል ስተዲ ሜቢ ሂስቶሪካል ኮንቴክስት፣ ካልቸራል ኮንቴክስት፣ ፖለቲካል ኮንቴክስት። ለምሳሌ ሄሮድ ለምንድን ነው ጌታ በተወለደ ጊዜ ሊያስገድል የፈለገው? ምን አይነት ሀሳብ ኖሮት ነው? ፖለቲካሊ ምን አይነት ሲቹዌሽን ነበር? ፓለስታይን የነበረው ሁኔታ ምን ነበር? ወይንም የፓለስታይን እና የሮማን ሪሌሽንሽፕ ምን ነበር? ለምንድን ነው ጲላጦስ እናንተ በፍርዳችሁ በህጋችሁ እናንተ ስቀሉት ብሎ አሳልፎ የሰጠው? ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮችን ማለታችን ነው። እንዴት ስንገባ ብዙ ነገሮችን እናያለን። ስፔሲፊካሊ ቴክስቶችን እየወሰን ኮንቴክስት እናጠናለን ማለት ነው። ምንም ኮንቴክስት ከሌለ ወይንም ለኮንቴክስቹዋል ስተዲ ማይመች ከሆነ ሌላ ሊትራሪ ኮንቴክስት እናጠናለን። ሊትራሪ ኮንቴክስት ማለት ራሱን የቻለ ኮንቴክስት ነው። ከክፍሉ በፊትና በኋላ ለምሳሌ ከቁጥር 3 ነው የጀመርኩት አይደል? ቁጥር 1 እና 2 ከቁጥር 3 በፊት ናቸው። ኢሚዲየት ኮንቴክስት እና ፎርሲዲንግ ኮንቴክስት እንላቸዋለን። ከክፍሉ በፊትና በኋላ ያሉ ክፍሎች ይጠናሉ ማለት ነው። ይሄ ሊትራሪ ኮንቴክስት ነው። ሊትራሪ ኮንቴክስት ፎርሲዲንግ ኤንድ ኢሚዲየት ኮንቴክስት እንላለን። አዲስ ሀሳብ ስለመኖሩ አዲስ ሀሳብ ስለመጀመሩ ደግሞ የሚያመለክቱን ምንድናቸው? ቅድም ያልናቸው ፖስት ፖዚቲቭ ብለን ያልናቸው ያንን ሀሳብ መጀመር የሚያመለክቱ መግቢያ ቃላቶች፣ መግቢያ ሀረጎች አሉ። እነዛን ዴሊሚትን ለማድረግ አንድን ፓሴጅ ዴሊሚት ለማድረግ ወይም ስለ አንድ ክፍል አንድ ዩኒት ኦፍ ታውት ሀሳብ አለው ብለን ለመናገር እነዛ ቃላቶች ወሳኝ ናቸው። ስለዚህ እነዛን ኔቸራቸውን እንደዚሁ ደጋግመን ስናጠና እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲንታክስ ስናጠና ሲንታክስ ማለት ወርድ ሪሌሽንሽፕ ማለት ነው። ቅድም ብለናል አይደል? አንዱ ከኮንቴንት ጥያቄዎች አንዱ ሲንታክቲካል አናላይሲስ ነው። ሲንታክስ ማለት በቃላቶች መካከል ያለ ሪሌሽንሽፕ ማለታችን ነው። ስለዚህ ቃላት ከቃላት ጋር ያላቸው ግንኙነት
ያኔ ስናጠና እነዚህ ፖስት ፖዘቲቮች ማን ናቸው? እነዚህ ፓራግራፍ ማርከርስ የሚባሉ ሀሳቦች ቃላቶች ማን ናቸው? እነዚህ ማለት ነው። አይ ቲንክ ግልጽ ነው ይሆን አላውቅም። አወሳስዶ እንደሆነ አላውቅም። ሳምሶን በጣም አሪፍ ነው። አሁን ለምሳሌ እቺ ዲሊሚት የምትለዋ ዋና ቃል ነች። አሁን ሪሰርችም ላይ ባለፈውም ሳያት ዲሊሚት ካላረግን እንትኑ ዝብርቅርቅ ስለሚል ለምሳሌ እንደ ስኮፕ እንደማለት ነው እና ያሁኑ እንትኑ በጣም አሪፍ ነው። እኔ እንግዲህ ተመችቶኛል። ቴንክ ዩ እኔ እናንተ እንዲገባችሁ ነው የምፈልገው። እሺ ምናልባት እንዳንል ፈራለሁ እንዳይደክማችሁ። ዴሊሚቴሽን ቲቸር ኦንሊ የሀሳቡ ጀምሮ ማበቂያ ያለበት ቦታ ላይ ብቻ ነው ዴሊሚቴሽን የምንለው። ዴሊሚቴሽን ስንል ዴሊሚትድ ፓሴጅ ነው ስንል ቅድም እንዳልኩት ኮንቴክስቹዋሊ ባውንድድ ነው ማለት ነው። በተለይ በየትኛው ኮንቴክስት? በሊተራሪ ኮንቴክስት ባውንድድ ነው። ኢሚዲየት ማለት ከክፍሉ ቀጥሎ የሚመጣ ሌላ ሀሳብ አለ። ለምሳሌ እዚሁ ይህንን ያነሳነውን ክፍል እንመልከት። ሊተራሪ ኮንቴክስት ላይ እንመጣበታለን ይሄንን ጉዳይ። From Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. This is salutation, introduction. ይሄ ሰላምታ ነው። ልክ በነገራችን ላይ ይሄ ከኤፒስቶላሪ ማቴሪያልስ በጃንራም አለ ማለት ሌላም ጉዳዮች ምናነጻቸው አሉ። የጃንራ ጉዳይ ይነሳል። ይሄ ምንድነው? አንድ ደብዳቤ ነው። ይሄ መግቢያ አይደል? የመግቢያ ጉዳይ መግቢያ ወይም ሰላምታ ነው። ከዛ ከመግቢያ እና ከሰላምታ ቀጥሎ ወደ ሜን ቦዲ ነው የሚገባው። በሜን ቦዲ ውስጥ ዝርዝር ጉዳዮች ይኖራሉ። ዝርዝር ጉዳዮችን ካነሳ በኋላ መጨረሻ ላይ ለከሌ ሰላምታ አቀርቡልኝ፣ ለከሌ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል፣ የተወደደው ከሌ እንደዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው እንድጸልዩለት አሳስባለሁ ብሎ ክሎዚንግ ነው። ያ መደምደሚያ ነው፣ ክሎዚንግ ነው። ስለዚህ ይሄንን በወንጌላት ላይ አታገኙ። ይሄ አንዱ የጃንራ ካራክተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው የመጀመሪያው ክፍል መግቢያ ነው። ሳሉቴሽን ሰላምታ from Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints in Ephesus, the faithful in Christ. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. ከዛ በኋላ ወደ ዶክሶሎጂ ገባል። ቅድም ብለናል። ዶክሶሎጂ blessed is the God and Father of our Jesus Christ, Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly in Christ. This is blessed below Adam. It is blessed. So doxology, it is doxology no ማለት ነው። ዶክሶሎጂ አዲስ ሀሳብ ነው፣ አዲስ ኮንቴንት ነው። መግቢያ አድርጎ ወደ ሜን ቦዲ እየገባ ነው። ክፍሉ የሚያበቃበት ቦታ የት ነው የሚለውን ነገር አሁን ከክፍሉ በፊት ያለው ሀሳብ የመጀመሪያው መግቢያ ነው ብለን ነው ማለት ነው። ክፍሉ አንድ ዩኒት ኦፍ ታውት ስለመኖሩ ዴሊሚትድ ስለማድረጋችን ምንድነው ማስረጃችን የሚለውን ነገር ከክፍሉ ቀጥለን ቁጥር 15 ላይ ያለውን እንመልከት። ይሄ ደግሞ አንዱ ሊተራሪ ኮንቴክስት
ፎሎዊንግ ሂስቶሪ ኮንቴክስት የምንለው ከክፍሉ ቀጥሎ ያለ for this reason because I have heard of your faith in Christ in the Lord Jesus Christ and your love for all the saints for this reason ያለው የትኛው ነው? ከዚህ በፊት የተነገረውን ሐሳብ for this reason just ክፍሉን በደንብ ደግመን ማንበብ ይጠበቃል። ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ስለዚህ ገና አልጨረስንም፣ እንከፋፍላቸዋለን። ለምንድነው 15 ላይ 14 ላይ ያቆምነው? 15 ላይ ምን ስለሆነ ነው ያላካተትነው የሚለውን ነገር ገና ዴሊሚትድ አላረግንም እኮ እኛ ዴሊሚትድ አድርገን የጀመርነው። ገና ዴሊሚትድ ለማድረግ ስቴፖችን እንከተላለን። ገና ኦብዘርቬሽናችን አላለቀም። የትራንስሌሽን ጉዳይ ይመጣል። ቴክስት ስታብሊሽ የማድረግ ጉዳይ ይመጣል። ቴክስት የትኛውን ቴክስት እንውሰድ እና ኤንአይቪን እንውሰድ፣ ኬጄቪን እንውሰድ ወይንስ ኤንኢቲን ወይንስ ኤስቲቪን እንውሰድ ወይስ አርኤስቲቪን እንውሰድ? የትኛውን አንዱ ጥያቄ እሱ ነው። እንዴት እንምረጥ ቴክስቶችን? አንዱ ሌላ ጥያቄ ነው። ትራንዚሽናል ማርከርስ ነው የምንላቸው። ትራንዚሽናል ማርከሮቻችን የትኞቹ ናቸው? ኦኬ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ትራንስሌሽኖች የሚለያዩበት ቃል የትኛው? ቢኮዝ ኢዛ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ለምሳሌ ቴዎሎጂካል phrase no in Christ predestined ለምሳሌ ምን ማለት ነው? predestined ማለት ነው ያቀናለው ማለት ነው። ቫሪያንት ቴክስት አለው ክፍሉ። ለምሳሌ ቫሪያንት ቴክስት አለው ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ያስፈልገኛል ማለት ነው። ያ ስቴፖቹን ያሳየዋችሁ እንጂ አጭር መንገድ የለውም ማለት አይደለም። ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ወርድ ስተዲ አጫጭር መንገዶች አሉት፣ ግን ሌሎች ሰርተው የደረሱበትን ወይም ኤንድ ፕሮዳክቱን ነው የምታገኙት እዛ ላይ። ግን ከስር መሰረት ልክ እነሱ የደረሱበትን ኮንክሉዥን ለመድረስ በኋላ ተመልሳችሁ ኤልኤስጄን ለምሳሌ ወርድ ስተዲ ካጠናችሁ ኤልኤስጄን ማጥናት አለባችሁ። ኤልኤክስኤክስ ኢንተርቴስታሜንታል ፔሪድ የነበረው ሚኒንግ ማጥናት አለባችሁ። ወይንም ደግሞ ሞልተን ሚልጋንን ደግሞ በዛ ሰዓት የነበረውን ሚኒንግ ማወቅ አለባችሁ። እንዴ ኮንቴምፖራሪ ቱ ዘ ኒው ቴስታመንት ወርድ ደግሞ ካጠና ኢዲኤንቲ ቢዲኤጂ እነዚህን ሌክሲኮኖች ማየት አለብኝ ማለት ነው። ከዛ አዘይም ቢዳግም ይሰጠኛል፣ ኢዲኤንቲም ይሰጠኛል፣ ቴዎሎጂካል ዲክሽነሪ ኦፍ ኒው ቴስታመንትም ይሰጠኛል። ነገር ግን እንዴት አድርገው ነው ወደዛ ኮንክሉዥን የደረሱት? እነዛ ሪሰንት ናቸው፣ እነዛ ኦልድ ናቸው። ፐርፐዛቸው ይለያያል። ሶ ልክ እንደዛው ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም እንሰራ እንደዛው ነው። ቴክስቹዋል ቫሪያንት ቴክስት ከለየሁኝ በኋላ ከዛ ደግሞ የርሊ ማኑስክሪፕቶችን እንዴት አድርጌ ኒስትላላንድ እና ኒስትላላንድ 27 or 8 ኤዲሽን ላይ ዩቢኤስ 5 ላይ ቴክስቱ እንዴት ተቀመጠ፣ ከዛ ደግሞ ቫሪያንት ኢንተርፕሬት አደርጋለሁ። እነዛን ሪፕሬዘንታቲቭ እንትኖችን ሁሉ አይደንቲፋይ አደርጋለሁ፣ እዛ ሰመራይዝ አደርጋለሁ። ቴክስቹዋል ቫሪያንት ሪዲንግ ሚትስገርና ያለው እንዲህ ነገሮችን ሰርቼ ወደ ኮንክሉዥን መጣለሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። ይሄ በጣም ኤክሰጀሲስ አንድ ኤክሰጀት እነዚህን ሁለት ጉዳዮች ካላወቀ ይቸገራል። ብዙ ቦታዎች ላይ የጥንት ቅጂዎች እንደዚህ ብለዋል ከሌ የሚባል ቴክስቹዋል ቫሪያንት እንደዚህ አይነት ያዋቸዋል። ነገር ግን የራሳቸውን ፖዚሽን ለመደገፍ ሲሉ ሊጠቅሱላችሁ ይችላል። ስለዚህ ሄዳችሁ ከሶርሱ ከምን አጥርታችሁ ማወቅ ካልቻልን ሄደን ኢንቨስቲጌት ማድረግ ካልቻልን ፎልስ የሆነ ኮንክሉዥን ላይ እንደርሳለን። አንደኛ ቆሮንቶስ 11:3 ላይ what does that mean
የሴት ራስ ወንድ ነው ምን ማለት ነው? እዛ ላይ ገዢ ነው ማለት ነው? ምንጭ ነው ማለት ነው? ምን ማለት ነው? እዛ ቦታ ላይ በጣም ኢምፖርታንት ወርድ ነው ሄድ። በግሪከኛው ኬፋሊ አይ ቲንክ ይህንን ሀሳብ ልኬላችሁ አንብባችኋል ብዬ ገምታለሁ። ምን ማለት ነው? ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በተለይ ስለ ፌሚኒዝም ያቀነቅኑ ሰዎች ይህንን ክፍል ድጋፍ አድርገው ይወስዱታል። ቃሉን ስናጠና ነው ከአዘይንድ ኮንቴክስቹዋል ስተዲ እናደርጋለን እናጠናለን። አዘይንድ ኮንክሉዥን ላይ ደርሳለን ማለት ነው። ለአንድ ሀሳብ ድጋፍ አድርገው ሊጠቀሙበት ስለሚችሉ እኛ ሶርስ ስተዲ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሶርስ ስተዲ እናጠናለን ማለት ነው። ዴሊሚቴሽንም ይሁን ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ይሁን ኦኬ ብንጨርስ ነው የሚሻለው። ስለ ትራንስሌሽኖች እንቀጥላለን በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜያችን። ሪቪዥኑን ግን ወደ ኋላ ተመለሰን ሮብ 11 ተኩል ላይ እንገናኛለን። አይሻልም? እየደከማችሁ እንዳለ ዝም ብዬ ተረድቻለሁና ተባረኩ። በሰላም ቤታ ያቆየን። እልካለሁ የዛሬዎቹን ዶክመንቶች ዛሬውኑ አንብቡ።